एन्व्हायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण शिक्षण या घटकामध्ये आपण घनत्याज्य घटकांचे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट आपण पाहिलं. त्यानंतर विविध प्रकारचे जे काही घनत्याज्य घटक कोणकोणत्या प्रकारचे निर्माण होतात, घरगुती असतील, औद्योगिक असतील, वैद्यकीय किंवा जैववैद्यकीय, शेती, प्राणी, अणुऊर्जा, खनिजे आपण पाहिलं. त्यानंतर आपण यामध्ये जे काही घटक आपण पाहिले, बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल. So let us see biodegradable versus non-biodegradable. Biodegradable, look at peels of vegetables and fruits, plastic bags. Non-biodegradable, paper, glass bottle, wood, can. Vegetables, papers, wood, they are biodegradable. विघटन त्यांचं होत असतं. नॉन बायोडिग्रेडेबल विघटनशील नाही येत, ते अनेक वर्ष लागतात. अनेक विघटन जरी करण्याचा प्रयत्न केला तरीही वातावरणामध्ये त्याचा अपायकारक परिणामच वायूच्या स्वरूपामध्ये होत असतो. लुक ॲट बायोडिग्रेडेबल. Biodegradable materials can be decomposed by microorganisms such as bacteria, enzymes, and fungi. Look at, yeah, biodegradable. Next, biodegradable materials, non-biodegradable materials, fruits, hair, papers, plastic bags, hardware, bottles, hardware, electronics, they are non-biodegradable. This is the problem. This is the reality in most of the cities, metropolitan cities, and everywhere we see these images. This are real. This is the reality. What will happen? Very dangerous thing. How fast do things biodegradable? Vegetables 5 days to 1 month. Papers 2 to 5 months. Wool socks 1 to 5 years. Tree leaves 1 year. Tin cans 50 to 100 years. Aluminum cans 80 to 100 years. Glass bottles 1 million years. Glass bottle 1 million years. Styrofoam cups 500 years to forever. Look at plastic bags 500 years to forever. But remember this. It will come to exam. Products. Look at eco-friends. Plastic products, cutleries, bags, papers. Now, in most of the ceremonies, functions, you should prefer such kind of plates. These are biodegradable. Avoid plastic glasses for tea, avoid it. It is very dangerous to our health also. Please, everywhere when you will go, create awareness. It is our duty, including me, to create awareness about these things. आपल्या सर्वांची भारतीय नागरिक या नात्यानं जबाबदारी आहे की ह्या गोष्टींचा जास्तीत जास्त वापर फंक्शन्स मध्ये करावा. Say no to plastic. So use instead of okay, I am not plastic. आहेत कागदी किंवा कापड हे वापरा. कॉटन बॅग असतील, प्रोडक्ट्स असतील, लाकडाचे बांबू प्रोडक्ट्स, PLA कटलरीज वगैरे हे वापरा. We care for the environment. Recycling,
minimizing use of oils, chemicals, cotton waste, rooftop solar panels to generate electricity. This is the concept of सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. शाश्वत विकासाची संकल्पना आपण याला म्हणतो बघा. सोलर प्लॅनेट, सायकलचा वापर, डस्टबिन आहे का नाही, यापासून इलेक्ट्रिसिटी बनवलेली आहे. पाठीमागे झाडं आहेत. पृथ्वी बघा, चित्र बघा, पहा, हे ऑब्झर्व करा ह्याच्याकडे. हे पहा, हे प्लांट्स आहेत, यामध्ये आपली पृथ्वी आहेत, पाऊस आहे, झाडं आहेत. हे चित्र आपल्या पृथ्वीचं असायला हवं. नेक्स्ट, को फ्रेंड्स, हेच तुम्हाला मी सांगितलं आता, प्लेट्स वगैरे. सो वेस्ट मॅनेजमेंट we will see in मराठी. घनत्याज्य घटकांचे व्यवस्थापन. घटकांचे व्यवस्थापन. Waste management. First of all, let us see some of the images to create awareness about the particular topic. Waste management, global waste management market, opportunities and forecast 2027. Look at paper, plastic, glass, metal, global waste management. It is expected to reach 2,339.8 billion dollar by 2027. Look at. Do you know? Do you know the reality? What kind of realities? India generates 15,000 tons of waste daily and 62 million tons annually, and only 25 percentage of this waste is collected and processed. What about 75 percentage of waste? This is the reality. हे वास्तव हे आहे. No one can ignore, no one can avoid, no one can run away from this reality. Look at. This is the burning issue. Waste management. How to keep away. How this kind of reality and citizens can be away from it. It is inevitable. Look at, this is the reality. Industrial cities, polluted airs, proportion. Look at food waste. This is the reality. Food waste 78 percentage. Metal, plastic, glass, special waste, ash, unclassified, incombustibles 0%. This is the reality. It should be stopped somewhere. When it will stop? Hope it will stop. This is metropolitan cities. Look at. This is the highway you are just looking on screen. This is the highway, and now it becomes single highway. Why? Because of waste, garbage. Waste management. India, solid waste management vehicles. Market my vehicles type, competition, forecast, and 2012 to 2022. वेस्ट मॅनेजमेंट. घनत्याज्य घटकांचे व्यवस्थापन हा महत्वाचा इश्यू आहे.
ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट. घनत्याज्य घटकांचे व्यवस्थापन. व्यवस्थापन आपण काय म्हणतो, घनत्याज्य घटकांचे व्यवस्थापन पद्धती कोणकोणत्या आहेत आपण पाहूया. की त्याचे घटक जमा करणे असेल, साठवणे असेल, त्यावर प्रक्रिया करणे असेल, त्याचा पुनर्वापर करणे, रिसायकलिंग असेल किंवा नष्ट करणे, या सर्व गोष्टींचा समावेश जो आहे तो व्यवस्थापनामध्ये म्हणजेच मॅनेजमेंट मध्ये होतो. हे यातील महत्वाचे घटक आपण चित्र पाहिले, इमेजेस पाहिले, तर प्रामुख्याने आपल्याला असं म्हणावंसं वाटेल की मानवामुळेच निर्माण होतात. मानवामुळेच निर्माण व्हायले ते घटक, आणि त्याचा परिणाम स्वतः मानवावर पण वाईट होतोय, आणि जे काही सजीव प्राणी आहेत इतर त्यांच्यावरही होतोय. म्हणजे विविध सेवा असतील, सुविधांवर देखील परिणाम होतो. आता सेवा, रस्त्यांची सेवा आता आपण पाहिलं, रस्ते ही सेवा आहे, ह्याच्यावर देखील याचा परिणाम होतोय, आणि अशा अनेक गोष्टींवर याचा परिणाम होतोय. प्रामुख्याने सुंदर असा निसर्ग आहे, तो परिसर घाण दिसतो, निसर्गावर देखील परिणाम होते. परिसराचं जे काही सौंदर्य आहे त्यामध्ये बाधा निर्माण होते. त्यानंतर हे सर्व जर टाळायचं असेल तर प्रभावी व्यवस्थापन, ई वेस्ट मॅनेजमेंट ही अत्यंत महत्वाची बाब आजच्या काळात बनलेली आहे. आपण पाहिलं की हा जो घनत्याज्य घटक आहे तो घन, द्रव आणि वायुरूप या तिन्ही ह्याच्यामधला मध्ये घनत्याज्य घटकांची निर्मिती ही होत असते. विकसित देश आणि विकसनशील देश या दोन देशांमध्ये घनत्याज्य घटकांचं व्यवस्थापन कसं करावं त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागामध्ये घनत्याज्य घटकांचं व्यवस्थापन वेगळ्या पद्धतीने केलं जातं, तसेच शहरी भागामध्ये त्याचं व्यवस्थापन हे वेगळ्या पद्धतीनं करावं लागतं. त्याच्यात जे काही मॅनेजमेंटची जी काही जबाबदारी आहे ती लोकल प्रशासनाची असते. लोकल प्रशासन जे आहे, ओला कचरा, सुका कचरा, म्युनिसिपल क्वालिटी असेल किंवा ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपंचायत यांची जे काही सेल्फ गव्हर्नमेंट आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, हे देखील यांची देखील महत्वाची भूमिका आहे. व्यवस्थापन पद्धती आपण आता पाहूया. त्याज्य घटक नष्ट करण्याच्या पद्धती कोणकोणत्या आहेत. त्याज्य घटक मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात, आपल्याला एक कल्पना आहे. आपण आता काही चित्रे पाहिलेत, पुन्हा एकदा पाहूया. घनत्याज्य घटकांचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे, प्रक्रिया काय करावी, आपले जे काही पावलं आहे ते कोणत्या दिशेनं पडायला हवीत, हा जो प्रश्न, या प्रश्नाचं जर आपल्याला निराकरण करायचं असेल तर पहिल्यांदा आपण पाहूया की लँडफिल म्हणजेच काय, जमिनीवरील भराव. जमिनीवरील भराव किंवा एखादा खड्डा असेल मोठा, एखाद्या ठिकाणच्या जमीन किंवा तेथील खड्ड्यात किंवा सपाट जमिनीवर कचरा किंवा त्याज्य घटक टाकले जातात. जगामध्ये बहुतांश देशामध्ये हीच प्रक्रिया राबवली जाते. पूर्वी काय व्हायचं, खाणकामामुळे तयार झालेले जे काही निरुपयोगी खड्डे आहेत, चर आहे, यांचा वापर त्याज्य घटक टाकण्यासाठी केला जात होता. त्याज्य घटकांच्या व्यवस्थापनाची सर्वात सोपी आणि स्वस्त पद्धत आहे. हा एक पद्धतीचा मुंबईमध्ये अनेक असे भाग आहे की त्या ठिकाणी मोठा खड्डा किंवा जे काही भाग आहे ओपन, त्या ठिकाणी त्या कचऱ्याचं जे काय ते टाकला जातो, उघड्यावर टाकला जातो. आता आपण चित्र पाहिले की उघड्यावरच कचरा आहे. अनेक देश हीच पद्धत राबवतात. जाळणे असेल, इन्सिनरेशन किंवा घटक भट्टीमध्ये जाळले जातात, त्यामुळे काय होतं की या पद्धतीला उष्णतेची थर्मल ट्रीटमेंट असंही म्हणतात.
त्याज्य घटक जाळल्यामुळे काय होतंय की उष्णता निर्माण होते, वायू, वाफ आणि राख निर्माण होते. काही वेळा या ठिकाणी निर्माण झालेला उष्णतेचा जो काही वापर आहे तो केला जातो. घातक अथवा विषारी किंवा संसर्गजन्य त्याज्य घटक नष्ट करण्यासाठी प्रामुख्याने ही पद्धत ही राबवली जाते, इन्सिनरेशन. त्यानंतर रिसायकलिंग मेथड, पुनर्वापर पद्धती. पुनर्वापर पद्धतीमध्ये त्याज्य घटकांपासून उपयुक्त घटक मिळवणे म्हणजेच त्याज्य घटकांचा पुनर्वापर आणि मिळालेल्या जे काही उपयुक्त घटकांचा वापर दुसऱ्या कारणासाठी केला जातो. उदाहरणार्थ काय, पुनर्प्रक्रिया करणे. लोखंड आहे, पुनर्प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर गोल्डचा हा विषय वेगळा आहे. लोखंड आहे मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार. त्यानंतर वापर हा सहज करता येतो, कारण यासाठी मग नवीन नवीन प्रक्रिया शोधल्या पाहिजेत. कसा वापर करावा. आता प्लास्टिक आहे त्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल. कागदाचा पुनर्वापर करता येतो आणि ते विघटनशील असतं, ती गोष्ट वेगळी आहे. पण प्लास्टिक आहे, त्यानंतर कॅन आहे, त्यानंतर अशा काही गोष्टी आहेत की ते नष्ट होऊ शकत नाहीत. मग उदाहरणार्थ हॉस्पिटल्स मधून जैववैद्यकीय यातून निघणारा जे काही वेस्ट आहे, अवघड आहे, ही गोष्ट अवघडच आहे. प्रक्रिया होते 25%, आता आपण पाहिले की त्यावर प्रक्रिया ही केली जाते, पण 75%चं काय मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतोय हा, आणि हा पुढे देखील होणार आहे. रिसायकलिंग मेथड ही विकसनशील देशांनी किंवा काही देश आहेत, आफ्रिकन देश आहेत, तर यांनी देखील हा गोष्टीचा विचार करायला हवा. रिसायकलिंग कसं करता येईल. सध्या करता येतात काही प्लास्टिकवर वेगवेगळ्या वस्तू, वेगवेगळ्या वस्तू म्हणजे सुशोभित, त्याला काय आपण म्हणतो, अलंकारिक वस्तू आपल्याला शो म्हणून त्याचा वापर सध्या होतो काही ठिकाणी, पण त्याचं प्रमाण फार कमी आहे. मुद्दा हा महत्वाचा आहे. त्याज्य घटकांच्या पुनर्वापर करण्याच्या पद्धती आपण कोणकोणत्या आहेत ते पाहूया. की कायिक प्रक्रिया एक आहे. कायिक प्रक्रियामध्ये काय आहे, फिजिकल रिप्रोसेसिंग म्हणजे काय, या पद्धतीमध्ये घनत्याज्य घटक गोळा केले जातात व त्यावर कायिक प्रक्रिया करून उपयुक्त घटक मिळवले जातात. उदाहरण बघा, शीतपेयांचे, ॲल्युमिनियमचे कॅन, त्यानंतर औषधे, स्प्रेचे कॅन, पेट, पीईटी आणि एचडीपीई बाटल्या, काचेच्या बाटल्या, डबे, खोके, वर्तमानपत्रे, कार्डबोर्ड, पॅकिंग मटेरियल, याचा वापर आहे की फिजिकल रिप्रोसेसिंग ह्याची शक्य आहे. त्यानंतर जैविक पुनर्प्रक्रिया, कायिक प्रक्रिया, मोठमोठे कॅन आहेत. आता एक पेप्सीचे जे काचेच्या बाटल्या असतात त्याचा देखील वापर हा कायिक प्रक्रिया आहे. ती पेपरचा देखील पुनर्वापर होऊ शकतो, शक्य आहे. न्यूजपेपर जे आहेत त्याचं शक्य आहे. पण आता पाहूया आपण जैविक पुनर्प्रक्रिया. यामध्ये काय, जैविकमध्ये बघा, आता विघटनशील आहेत हे. पाने असतील, झाडांची पाने, फळे, फुले, फांद्या, शिळे अन्न, कागदाचा कचरा, सेंद्रिय त्याज्य पदार्थ, घटकांचे वर्गीकरण यावर होऊ शकतं. या पद्धतीने म्हणजे कंपोस्ट म्हणजे पुनर्प्रक्रिया करून उपयुक्त घटकांचं रूपांतर करता येते. निर्माण झालेले सेंद्रिय खत झाडांना खूप उपयोगी असते. जैविक पुनर्प्रक्रिया, त्याला काय म्हणायचं, जैविक. त्यानंतर महत्वाचं आहे वापर टाळणे व कमी वापर करणे. ही सहज शक्य अशी पद्धत आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांमध्ये जाणीव, जागृती, हवामान, वातावरण, निसर्गाचं सौंदर्य, अबाधित राहावं, हे प्रत्येक व्यक्तीला जर वाटलं तर ह्याचा वापर प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. 0% होईल असं मी म्हणत नाही, पण त्याचा वापर हा कमी होऊ शकतो. वापर टाळणे आणि कमी वापर पद्धत हा एक चांगला पर्याय आपण म्हणू शकतो. उदाहरणार्थ काय, कमी वापर म्हणजे काय किंवा वापर टाळणे म्हणजे काय, जुन्या वस्तूंचा पुनर्वापर करणे, नवीन वस्तू घेण्याऐवजी जुन्या मोडलेल्या वस्तू जोडून दुरुस्त करून वापरणे, शक्यतो पुनर्वापर करता येईल अशाच घटकांचा जास्त वापर करणे, कागदी पिशव्या.
अ, कापडी देसाई आकांक्षा प्लीज ऑफ करा, म्यूट करा प्लीज. करीना सोलकर. वापर टाळणे आणि कमी वापर पद्धत. थर्मोकॉल आहे, कागदाच्या प्लेट्स आहेत, पेले आहेत. हे वापरण्याऐवजी स्टीलचे प्लेट्स, पेले वापरावेत. म्हणजे धुवून पुन्हा वापरता येईल. उपलब्ध वस्तू कमीत कमी साधन संपत्तीत कमी खर्चात कशा तयार करता येतील हे पाहणे. शीतपेयांचे कॅन आहेत. यामध्ये अनेक सण समारंभ उत्सव आहे. यामध्ये कटाक्षाने पाहुण्यांनी आपल्याला जे अन्न आहे जेवढं आपल्याला लागते तेवढंच घ्यायला हवं. मला सांगायला असं वाईट वाटतं पण अनेक सुशिक्षित स्वतःला एक इंटेलेक्च्युअल समाज म्हणणारे जेव्हा